شعبة من الإيمان. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا لم تستحي فافعل ما شئت، أو كما قال سيدنا وهادينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے بھائیوں کے نوجوان ساتھی، اس وقت بات چل رہی ہے اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تعلق سے، جس میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی قدر سے زائد شاخیں ہیں، یعنی ایمان کے اعمال بہت زیادہ ہیں. افضلها قول لا الہ الا اللہ، اس میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار سب سے ہائی کوالٹی ہے، اور سب سے ادنا سب سے لو کوالٹی اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اور راستے میں کسی طرح کی کوئی تکلیف دہ چیز نہ ڈالنا، ان سے پرہیز کرنا. ان دونوں جملوں کے تعلق سے ایک باتیں پہلے آپ نے کی جا چکی ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تیسرا جملہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کی حصہ، یعنی جس کے اندر حیا ہے اس کا ایمان بھی صحیح ہے، اور جس کے اندر حیا نام کی چیز نہیں ہے اس کا ایمان ناقص ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہے، اس کے ایمان کے اندر نقص ہے اور کمی، اور جس کی وجہ سے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث شریف میں فرمایا اذا لم تستحی فافعل ما شئت، کہ جب تمہارے اندر سے حیا نکل گئی اور حیا تمہارے دل و دماغ سے باہر چلی گئی، حیا کا حصہ آپ کے جسم میں ہمارے دل و دماغ کے اندر نہیں ہے، تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فافعل ما شئت، اب جو چاہو کرو. یہ اجازت نہیں، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ جو چاہو انجام دے دو، یہ اجازت نہیں دی جا رہی ہے. یہ حیا کے نکل جانے کی خرابی بیان کی جا رہی ہے. جیسے فارسی میں جملہ آپ نے پڑھا ہوگا بے حیا باش شر کے قائم ہو، بے حیا بن جاؤ پھر جو چاہو کرو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر سے حیا نکل جاتی ہے پھر وہ کوئی بھی گناونا کام انجام دے سکتا ہے. یہ حیا کا پہرا اللہ نے جو بیٹھایا ہوا ہے ہمارے دل و دماغ میں، یہ نہ معلوم کتنے گناہوں سے ہمیں اور آپ کو روکتا رہتا ہے. بے حیائی سے، بدکاری سے، بدنگاہی سے، غلط قسم کی سوچ سے اور غلط جرائم اور جرائم سے ہمیں اور آپ کو یہ روکتا رہتا ہے. اور جب یہ حیا کسی کے دل و دماغ سے نکل جاتی ہے تو پھر اب وہ کوئی بھی حرکت کر سکتا ہے، کچھ بعید نہیں. اب وہ صرف بدنگاہی نہیں، اب وہ زناکاری اور بدکاری بھی کر سکتا ہے، وہ اپنی ماں اور بہن پہ بھی ہاتھ اٹھا سکتا ہے. کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ کہاں تک چلا جائے اور کیا کر جائے. اسی کو اس حدیث میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اذا لم تستحی فافعل ما شئت، جب تمہارے اندر سے حیا نکل جائے تو پھر جو چاہو کرو. یعنی یہ پرمیشن نہیں، یہ اجازت نہیں ہے، یہ اس کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ اب وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی غلط کام انجام دے سکتا ہے، کیونکہ جو پہرا بٹھایا گیا تھا حیا کا وہ اس کے اندر نہیں رہ گیا ہے. اب جب پہرے دار اور چوکیدار نہیں ہے تو پھر وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. اس لیے حیا کا ہونا ہمارے اور آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے. اور یہ ایسی چیز ہے، یہ ایسی صفت ہے، یہ ایسی حالت ہے جو ہر انسان کے اندر پیدائشی طور سے اللہ عطیہ کرتا ہے. ہر انسان کے اندر پیدائشی طور سے اللہ یہ صفت کو رکھتا ہے. ہر انسان کے اندر پیدائشی طور پر یہ چیز موجود ہوتی ہے. ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو ابھی سمجھ نہیں رہا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو ابھی ٹھیک سے بول نہیں رہا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کی ابھی ذہن و دماغ صحیح سے کام نہیں کر رہے ہیں. اس کے سامنے اگر پیشاب پائخانے کی بات کی جائے، اس کے سامنے اگر گندگی کی بات کی جائے، اس کے سامنے اگر عورت غلیظہ کے تعلق سے، شرمگاہوں کے تعلق سے کوئی بات چھڑ دی جائے، وہ بیچارہ بہت ہی شرمندہ ہوتا ہے کہ ابھی بھی کیا کر کے دیکھ لیجیے وہ چھوٹا سا بچہ ہے. کیوں شرمندہ
زندہ ہو رہا ہے اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہر ایک کے اندر یہ صفت رکھی ہوئی ہے، ہر ایک کے اندر یہ صلاحیت وضعیت فرمائی ہوئی ہوتی ہے کہ حیا اس کے اندر موجود ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ خرافات سے بچنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ عیاشیوں سے بچنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ غلط کاموں سے بچنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ غلط باتوں سے بچنا چاہتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ ماحول اسے متاثر کرتے رہتے ہیں، آہستہ آہستہ حالات اسے متاثر کرتے رہتے ہیں، آہستہ آہستہ ہماری اور آپ کی غلط سوچ، ہماری اور آپ کی غلط فکر، ہماری اور آپ کی غلط لینگویج، ہماری اور آپ کی غلط حالت، ہمارے اور آپ کے گانے کرتوت اس بچے کو بھی متاثر کرتے رہتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بھی حیا اور دامنی کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ فآباؤہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس کی سوچ سے ہی ہوتی ہے، اس کا ذہن سے ہی ہوتا ہے، اسی لیے بچہ جو چھوٹا سا ہوتا ہے عموماً آپ نے دیکھا ہوگا اس کی فطرت اتنی اچھی ہوتی ہے کہ رات کو وہ سویرے سوتا ہے اور صبح وہ سویرے بیدار ہو جایا کرتا ہے۔ شروع میں یہی حالت رہتی ہے، پھر ماں باپ محنت کر کے اسے بگاڑتے ہیں، رات میں دیر میں سلاتے ہیں اور صبح دیر کو جگاتے ہیں، آہستہ آہستہ اس کی فطرت چینج ہوتی ہے۔ ہر ایک بچے کے اندر یہ فطرت اور صلاحیت اللہ وضیعت فرمائے ہوئے ہوتا ہے۔ اب سائنسی نظریات یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی بچے کو یہ جا کر کے جنگل میں چھوڑ دیا جائے جہاں پہ کوئی ماحول اسے متاثر نہ کر سکے، اسے یوں ہی آزاد چھوڑ دیا جائے، کوئی بھی حالت اس کے پاس پہنچے گی پھر بھی وہ اللہ ہی کو پکارے گا، ایک رب کو یاد کرے گا، کیونکہ اللہ نے اس کے اندر یہ وضعیت رکھی ہوئی ہے، یہ صلاحیت رکھی ہوئی ہے۔ پھر اس کے والدین کبھی اسے یہودی بناتے ہیں، پھر اس کا ماحول کبھی اسے نصرانی بناتا ہے، پھر اس کا ماحول کبھی اسے مجوسی بناتا ہے، پھر اس کا ماحول کبھی اسے بے حیا پن میں ابھارتا ہے، پھر اس کا ماحول کبھی اسے غلط کاموں میں ابھارتا ہے، پھر اس کا ماحول کبھی ننگے اسے ناچ کرواتا ہے، پھر اس کا ماحول کبھی اسے ڈانس کرواتا ہے، پھر اس کا ماحول نہ معلوم کیسی کیسی گالیاں اسے دلواتا ہے کہ شریف لوگوں کے کانوں میں پڑ جائے تو ان کے کان کے پردے متاثر ہو جائے۔ یہ وہ بچہ نہیں کر رہا ہوتا ہے، یہ ہمارا ماحول کر رہا ہوتا ہے، یہ ہم اور آپ کر رہے ہوتے ہیں، جو اس کے ہم اور آپ مل کر کے اس کے سچویشن کو بدل رہے ہوتے ہیں اور اس کی سوچ کو بدل رہے ہوتے ہیں۔ کبھی یہ ماحول اتنا چوپٹ اسے ملتا ہے کہ وہ دین اور اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ حضرت آدم اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیے، دادی جان حضرت حوا کو دیکھیے، دونوں جنت میں رہ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، اس درخت سے کھانا نہیں ہے، اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے، اگر گئے اور کھائے تو پھر آپ سمجھیے کہ آپ ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ اسے استعمال نہیں کرنا ہے۔ دادی جان کے سمجھانے پہ دادا جان پہنچتے اور کھا لیتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دونوں لوگوں کے صدر کھلنے لگتے ہیں، جو لباس پہنا ہوا ہے جنتی لباس وہ اتارنا شروع ہو جاتا ہے، نہ وہاں کوئی حکم ہے، نہ وہاں وہ مکلف ہے، نہ کوئی احکام کی تفسیر ہے، نہ ان سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ صدر کا حصہ ہے، نہ انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ مرد کے صدر کا حصہ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک ہے، نہ انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ عورتوں کے صدر کا حصہ سر سے لے کر کے پین تک جا رہا ہے، کمرے تک جا رہا ہے، انہیں یہ سب نہیں معلوم ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کیا کہتا ہے جب ان لوگوں نے درخت کو چکھ لیا اور اس سے کھا لیا تو پھر ان کے جو چھپانے والی چیزیں اب یہ ظاہر ہو رہی ہے، جنتی لباس اترتا چلا جا رہا ہے، لیکن چونکہ فطرت میں حیا تھی، لیکن چونکہ اللہ نے یہ صلاحیت وضعیت فرمائی تھی، لیکن چونکہ اللہ نے فطرت میں حیا رکھی تھی، جس کی وجہ سے اللہ فرماتا ہے وَتَفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، وہ جنت کے پتے اپنے جسموں سے چمکا رہے ہیں، اپنے جسم کو چھپا رہے ہیں تاکہ کوئی دیکھ نہ پائے، تاکہ اس طرح کی کوئی اوریانیت نہ ہونے پائے، کوئی حکم نہیں آیا ہوا ہے، ان کو مکلف نہیں بنایا گیا ہے، ابھی وہ جنت کے اندر ہیں، ابھی دنیا میں نہیں آئے ہیں، کوئی احکام کی تفصیل ان کے پاس موجود نہیں ہے، لیکن یہ فطری چیز ہے، یہ فطری صلاحیت ہے جو انسان کے اندر اللہ رکھتا ہے، جس کا نظارہ وہاں پہ ہوا اور جس کا نظارہ ہمارے چھوٹے بچوں میں ہوتا ہے، ہماری چھوٹی بچیوں میں ہوتا ہے، پھر ہم اسے کنورٹ کرتے ہیں، پھر ہم اسے تبدیل کرتے ہیں، پھر ہمارا ماحول اسے چینج کرتا ہے، پھر ہماری ذہنیت اسے بھی تبدیل کرتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بچہ جو غلط بات بولنے سے کتراتا ہے، وہ بچہ جو غلط چیزوں کو دیکھنے سے کتراتا ہے، وہ بچہ جو غلط بات سننے سے کتراتا ہے، ہمارے اور آپ کے سامنے ننگا ناچ کر رہا ہوتا ہے اور ہم سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہم دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے ماحول کی دین ہوتی ہے، یہ ہماری سوچ کی دین ہوتی ہے، یہ ہماری تربیت کی دین ہوتی ہے، یہ ہمارے عدم توجہی کی دین ہوا کرتی ہے۔ آج یہ حیا ہمارے اور آپ کے درمیان سے نکلتی جا رہی ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ نکل چکی ہے۔ آج یہ حیا ہمارے نوجوانوں سے باہر جا چکی ہے، آج یہ حیا انسانوں سے نکل کر کے اتنا دور جا چکی ہے کہ ایک انسان نہیں رہ گیا ہے، اب یہ جانوروں کی سب میں جا کر کے کھڑا ہوئے ہیں۔ اللہ کو معلوم تھا کہ اگر اس سے حیا نکلے گی، اللہ کو معلوم تھا اگر اس سے پاکدامنی نکلے گی، اللہ کو معلوم تھا اگر حیا کا جنازہ اٹھ جائے گا تو یہ انسان نہیں رہ جائے گا بلکہ جانوروں کے سب میں جا کر کے کھڑا ہو جائے گا۔ آج صورت حال یہ ہے کہ اکثر ملکوں میں یہ قانون پاس ہے، مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورتیں عورتوں سے شادی کر سکتی ہیں اور باقاعدہ یہ قانونی جماعت حاصل ہے اور لوگ کر رہے ہیں۔ ہمارے انڈیا میں جب یہ قانون پاس ہوا 126واں ملک یہ تھا جس میں نامعلوم کتنے جوڑوں نے خوشی منائی، اور ابھی 2 روز پہلے کی رپورٹ ہے بنارس میں 2 ہندو لڑکیوں نے آپس میں شادی کی ہے، یعنی مرد بھی عورت ہے، عورت بھی عورت ہے،
दोनों तरफ से होते हैं, ये शादी आपस में हो रही है, ये शायद हम सोच रहे हो ये उनके दरमियान है, हमारे दरमियान नहीं है। हम भी इतना आगे बढ़े हुए हैं, कोई अपनी सगी बहन में हाथ डाल रहा है, हम भी इतना आगे जा चुके हैं, कोई अपनी सगी माँ में हाथ डाल रहा है। इज़ा लम तस्तही फअल मा शि'ता, जब ये हया का जनाजा उड़ जाता है इंसान कुछ भी कर सकता है। क्या आज ये हालत नहीं है कि हमारी एक माँ, क्या आज हालत ये नहीं है कि हमारी एक बहन जिनके सरों से कभी दुपट्टे नहीं खसकते थे, आज बाजार में वसीला तारे दौड़ती है और मर्दों को धक्के मार मार करके चलती है। क्या आज सूरत हाल ये नहीं है कि एक हमारी बच्ची, एक हमारी बहन जो बाप के सामने कभी बगैर दुपट्टे के नहीं आती थी, वो घरों में बगैर दुपट्टे के दौड़ा करती है। उसे ये फिक्र नहीं हमारा सीना नजर आ रहा है, उसे ये फिक्र नहीं हमारे बाल की चोटियां गर्दिश कर रही हैं, उसे कोई फिक्र नहीं होती है। क्या सूरत हाल ये नहीं है कि हमारे नौजवानों के अंदर से ये हया निकल चुकी है? आज हमारे नौजवानों का पहनावा इस अंदाज का हो चुका है। अक्सर बच्चे पैंट इस अंदाज के पहनते हैं, बूसट कट वाली लंबी नहीं पहनते, वो इन करके नहीं आते हैं। अगर नमाज में चले आते हैं तो पता चला पीछे खड़े होने वाले की भी नमाज बर्बाद होती है और उनकी भी नमाज चली जाती है। वो रुकू में जाते हैं, उनका सतर पूरी तरह से दिख रहा होता है, उनकी भी नमाज नहीं होती है, पीछे खड़े वाले की नमाज भी मुतासिर करते हैं। आज सूरत हाल ये है कि हमारा नौजवान ऐसे लिबास पहन करके इस अंदाज से बैठता है, आगे पीछे पूरा सपाट नजर आता है। अगर कोई इसमें टोकता है, अगर कोई इसमें मना करता है, अगर उस पर कोई कुछ कहता है तो कहते हैं हमारा जिस्म हमारा मर्जी। सवाल ये है आपका जिस्म आपकी मर्जी, तो हम ही अपनी हाथ कौन से खैराती इदारे से मांग करके लाए हैं? हम ही अपना हाथ कौन से खैराती इदारे से मांग करके लाए हैं? हमारा हाथ हमारी मर्जी, हमारी हाथ हमारी मर्जी। सामने वाला भी बोल सकता है और वो भी कोई कार्रवाई कर सकता है। ये बेहयाई वाले जुमले हैं जो हमारे और आपके दरमियान राइड हो रहे हैं, ये बेहयाई वाले तरीके हैं जो हमारे और आपके दरमियान राइड हो रहे हैं। संजीदा घराने का नौजवान है, संजीदा खानदान का नौजवान है, खुद संजीदा है, पैंट पहन के नमाज पढ़ने आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक फटा हुआ है। ये क्या है? फकीरों जैसी शक्ल बनाया हुआ है। ये फकीर नहीं है, ये आला क्वालिटी का अमीर है, लेकिन फकीर बन करके टहल रहा है क्योंकि ये फैशन राइड हो गया है। बाल हेयर स्टाइल देखिए, इधर से सदका निकला हुआ है, इधर से ज़कात निकली हुई है, इधर से चमड़े नोचे हुए हैं और आकर के मजमा में यूं यूं करके ऐसे ऐसे करता है, स्टाइल मारता है, समझता है बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन वो अच्छा इसलिए समझ रहा है क्योंकि उसकी हया का छरा सा निकल गया है। हया पाकदारी उसके अंदर से निकल चुकी है, हया नाम की उसके अंदर कोई चीज नहीं रह गई है। चौराहों में बैठ करके गुजरने वालों का मजाक करता है, बूढ़ों का तमाशा बनाता है, चौराहों में बैठ करके माँ और बहनों को छोड़ छेड़ता है। क्यों? इसलिए कि हया और पाकदारी का छरा सा उसका निकल चुका है। ये सूरत हाल हर जगह बनी हुई है। जिन घरों से बाकायदा किताबों की आवाजें आती थी, जिन घरों से कभी हम कुरान की तिलावत की आवाज सुनते थे, जिन घरों से कभी दीनी किताबों के पढ़ने की आवाज आया करती थी, आज उन घरों से माँ और बहनों के गाने की आवाजें क्या हमारे कानों से नहीं टकराती है? जिन बच्चों के जुबानों पे कभी हमदिया नगमे हुआ करते थे, जिन बच्चों के जुबानों पे कभी तराने शादी हुआ करते थे, आज वो बच्चे क्या हमारे और आपकी आंखों के सामने रक्स नहीं कर रहे हैं, क्या डांस नहीं कर रहे हैं? हमने और आपने उन्हें यहाँ तक पहुंचाया हुआ है, किसी दूसरे ने नहीं पहुंचाया। उनकी हया का जनाजा हमने और आपने निकल रहे। आहिस्ता आहिस्ता ये जनाजा निकलता है, फिर वो कुछ हमारी आंखें देखती हैं जो हम देखने के लिए नहीं तैयार हैं, फिर वो कुछ हमारे कान सुनते हैं जो हम सुनने के लिए नहीं तैयार हैं, फिर वो सब कुछ हमारे सामने आता है जो हम नहीं चाहते हैं देखना, जो हम नहीं चाहते हैं सुनना। फिर हमारी बहन, फिर हमारी बेटी वो कारनामे अंजाम देती है कि हम और आप सुन करके हमारे पैरों से जमीन खिसक जाती है। लेकिन ये जमीन खिसकने से पहले काश के पहले इलाज किया गया होता और उनके हया और पाकदामनी को संभालने की कोशिश की गई होती तो ये मंजर हमारी आंखों के सामने न रहता। आहिस्ता आहिस्ता ये जनाजा निकलता है और यूरोप और अमेरिका ये जनाजा कैसे निकलता है हम और आप शायद सोच भी नहीं सकते हैं। ये हमारे जनाजे हया और पाकदामनी के कैसे आहिस्ता आहिस्ता निकाले जाते हैं और हकीकत की रंग और गैरत की हमारी रंगें कैसे काट के खत्म की जाती है हम और आप शायद सोच भी नहीं सकते हैं। एक पाकिस्तान के रहने वाले यूरोप में जाकर के बस गए, उनका लड़का वही शराब और कबाब का आदि आज इधर तलाश कर रहा है, कब धुरन तलाश कर रहा है, कब किसी औरत से ताल्लुक कर रहा है, कब ज़नाकारी के अड्डे में जा रहा है। रोज आने का उसका मामूल ही बन गया। वो तंग आकर के वहां से पूछ करके फिर मिस्र वापस आए। मिस्र में आए तो यही हालत उस नौजवान की। उन्होंने सोचा किसी आलिम के पास ले जाया जाए ताकि वो आलिम इसे समझाए, ताकि वो आलिम इसे समझा करके राह रास्ते में कुछ ला सके। एक आलिम के पास ले करके गए, गौर से सुनिए, कान खोल करके सुनिए, दिल की तब्दी में लेकर के जाइए। जब उस नौजवान को उस आलिम के पास ले जाया गया, हमने वो वाक़या कितनी मरतबा बयान किया गया है कि एक नौजवान सहाबी आका हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और जिना की इजाजत चाहते हैं। आका मिसालों से समझाते हैं किस चीज की तुम इजाजत चाहते हो। अगर तुम्हारी बहन के साथ कोई करे तो जाहिर तुम पसंद नहीं करोगे। वो नौजवान कहता नहीं, आका मुझे तुम्हारी माँ के साथ कोई करे। वो नौजवान कहता नहीं। इस तरीके से आका मिसाल दे दे के समझाते हैं। नौजवान के दिल दिमाग का दरीचा खुलता है, फिर वो आपसे तौबा करके हमेशा के लिए लाखों करोड़ों दिलों के हिदायत का जरिया बन करके निकलता है। वो आलिम कहते हैं वो नौजवान लेकर के जब उस नौजवान को उसके बाप आए तो मैंने सोचा कि यही फार्मूला इस नौजवान पे आजमाया जाए और इसको इसी तरीके से समझाया जाए। मैंने उस नौजवान को समझाने की कोशिश की और उससे मैंने कहा बेटा जो हरकत तुम कर रहे हो, जो सेनाकारी और बंधारी कर रहे हो दूसरे की माँ और बहनों के साथ, जरा ये बताओ अगर तुम्हारे माँ के साथ कोई यही करता है तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? उसने कहा इसमें कौन से हर्ज की बात है, कोई मेरी माँ के साथ अगर ये करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप समझाने की कोशिश कर लीजिए। मौलाना कहते मुझे मेरे ऊपर सख्त तारी हो गया, मेरे कदमों से जमीन निकल गई। ये हया का जनाजा था जो उसका निकल चुका था। इसलिए जो बात
समझने वाली थी, वो समझने के लिए तैयार भी नहीं हुआ और कहता है कि मेरी माँ के साथ अगर कोई गलत हरकत करता है, मेरी सेहत पे कोई असर पड़ने वाला नहीं। ये हया का जनाजा मजीद आहिस्ता आहिस्ता निकलता है, आहिस्ता आहिस्ता उसके पर्दे चाक करता है, आहिस्ता आहिस्ता रगे हसीयत और मेहनत काटता है। नतीजा ये निकलता है हमारा नौजवान उस मकाम पे खड़ा होता है, खोल करके नाच रहा होता है। कोई अगर टोकता है वो बोलता है हमारा जिस्म हमारी मर्जी। हमारी माँ और बहनें बाजार में आ करके बेमहामा बुरका नहीं, बुरकी नहीं, चुरकी लेकर के दौड़ती है। अगर कोई रोकने की कोशिश करता है वही बेचारा मजबूर होता है और उसी को बुरा भला कहा जाता है। अगर कोई दयूसन जो मुआशरे के फैलता हुआ एक मर्ज है, आका ने फरमाया दयूस वो शख्स है कि जिसके घर वालों के पास कौन जा रहा है कौन आ रहा है उसको जरा बराबर फिक्र नहीं। जैसा कि गाँव में आमतौर पे होता है, हर एक चमची लग रही है, हर एक फुफी लग रही है, हर एक खाना लग रही है, जिसको देखो धड़कते से जा रहा है। आका ने फरमाया ये शख्स दयूस है, जन्नत में जाने वाला नहीं है। आज आदमी बनती जा रही है, अगर कोई इसके कमेंटमेंट देता है, अगर कोई इसके पकड़ करता है, हम उसी की बुराई करने लगते हैं। क्यों? इसलिए कि हमारे हया की चादर फाड़ करके फेंक दी गई है, हमारी रंग हमीयत काट करके निकाल दी गई है। ये आहिस्ता आहिस्ता काटी जाती है और आहिस्ता आहिस्ता ये हया का जनाजा निकाला जाता है। फिर वो कुछ किया जाता है जो कभी सोचा नहीं जाता। आज जो नौजवान ये फटे पैंट पहन करके आते हैं, आज जो नौजवान ये हेयर स्टाइल और ये सुअर वाला जो बाल लगते हैं, कल को इनके बच्चे इनके सामने खोल करके नंगे नाचेंगे। फिर इनको देखना पड़ेगा, जब ये देखने के लिए तैयार नहीं होंगे फिर उनको वो कुछ सुनना पड़ेगा जो ये सुनने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हम ये लाइन बना रहे हैं, हम ये तरीका बना रहे हैं। इसीलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम चोर दरवाजों पे जहां से ये बातें आ सकती हैं और जहां से खराबियां डरा सकती हैं उसमें पहरे बैठाए हैं, उसमें पाबंदियां लगाई हैं, वहां पे बात बाधा है, वहां पे दरवाजे बंद करने की कोशिश की है। सबसे पहले हया और पाकदामनी को बचाने के लिए अल्लाह ने क्या फरमाया, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहम, कुल लिल मुमिनाति यगुद्दूना मिन अबसारिहिन व यहफज़ना फुरूजहन। मोमिन मर्दों से कहिए, मुसलमान मर्दों से कहिए अपनी निगाहों की हिफाजत करें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, निगाह को नीचे रखें, इधर उधर टट्टली न मारे, जाकर के टेम्पो में न झाके, जाकर के बसों में न झाके, जाकर के रेलवे में न झाके, अपनी निगाहों को संभाले। और सिर्फ मर्दों से नहीं माँ और बहनों से भी कहिए कि अपनी निगाहों की हिफाजत करें, जंगले और चमचियों में से न झाके, वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अन-नज़रु सहमुन मस्लूबुन मिन सिहामिल इब्लिस, ये नजर इब्लिस के तीरों में से एक जहर आलूद तीर है, जहर में बुझा हुआ तीर है, जिसको जाकर के लगता है उसे घायल करता है, फिर वो गलत रास्ता इख्तियार करता है, फिर तरह तरह के हरबे गुनाहों के लिए वो इस्तेमाल करता है। वो सोचता भी नहीं कि अब जहाँ पहुंच जाएंगे उस मकाम पे पहुंच करके वो खड़ा होता है। इसलिए नजर की हिफाजत इंतहाई जरूरी है। कोई वजीफा गुनाहपुर नहीं होना है, कोई तावील गुनाहपुर नहीं होनी है, उसके लिए हमें मेहनत दरकार है, उसके लिए कोशिश दरकार है। जब कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि शैतान तुम निकल जा, तो राधे दरगाह है, उसने कहा कि हम इनके पास आते रहेंगे, दाएं तरफ से आएंगे, बाएं तरफ से आएंगे, आगे से आएंगे, पीछे से आएंगे, इनको बहकाने की कोशिश करेंगे। हजरत अब्दुल फरमाते हैं दो जुमला वो कहना भूल गया, ऊपर से आएंगे नीचे से आएंगे, किस तरफ से वो आने वाला नहीं, ये दोनों रास्ता खाली है। ऊपर से ताल्लुक कायम कीजिए, अल्लाह से ताल्लुक मजबूत कीजिए और नीचे निगाह रखिए, शैतान हमला नहीं कर पाएगा। आसानी से हया और पाकदामनी बढ़ती रहेगी। कल जब तक ये हया और पाकदामनी थी, कल जब तक निगाहों की हिफाजत थी, हमारे और आपके अंदर वो उलूज था जिसे कोई माई का डाल झुका नहीं पाता था। अब वो मैदान में चल रहा, शाम के गवर्नर है, एक इलाके में किले का मुहासरा किया हुआ है, रूमी लोग अंदर बंद है, परेशान हो गए, महीनों गुजरने को है, समझ में नहीं आता क्या करें। वहाँ के लीडर ने कहलवाया कि हम और आपको हम इलाका छोड़ रहे हैं, किला आपके हवाले कर रहे हैं, दरवाजा खोल रहे हैं, शर्त ये है आप फुलानी गंज से आइए, फुलाने रास्ते से आइए, उस रास्ते से आप तशरीफ लाएंगे तो हम किला आपके हवाले कर देंगे, इलाका छोड़ के चले जाएंगे। अब वह बैजाइन जर्रा तैयार हो गए और उसके बाद सोचना शुरू किया, इत्तक़ू फ़िरासतल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मोमिन की फिरासत से बचो, इसलिए जो अल्लाह के नूर से देखता है। साहबी रसूल थे, सोचा क्यों कहा गया फुलानी गली से आएंगे तभी हम आपको जगह देंगे, तभी किला छोड़ेंगे। उस गली में दोनों तरफ औरतें बैठाई गई, नौजवान लड़कियां बैठाई गई, किले खुशबू में डुबोया गया, हर तरह से आरास्ता किया गया। अब उबैदा बिन जर्राह को पता चला, उन्होंने अपने साथियों से यानी सहाबा किराम से फरमाया आंखें नीची रखिए, इस आयत पे अमल कीजिए, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहम। पूरा का पूरा काफिला, पूरा की पूरी जमात सहाबा वहां से गुजरती है, न कोई दाएं देखता है न कोई बाएं देखता है। इस अंदाज से किले के जगह पे पहुंचते हैं, दरवाजे पे पहुंचते हैं, वहां का अमीर परेशान होता है, ये कैसे लोग हैं, कितने महीने से बाहर हैं, अपनी बीवियों के पास नहीं गए हैं, फिर भी इन्होंने निगाह उठा करके गलत तरफ देखा नहीं है। वाकई करके मर्द लोग हैं, आखिर किला हवाले कर दिया जाता है सिर्फ एक आयत पे अमल करने की वजह से। आज हमारी हालत ये है, दाएं देख रहे हैं, बाएं देख रहे हैं, मस्जिद में बैठे हैं तो भी इधर उधर सावधान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सूरत हाल आज हमारी और आपकी बनती जा रही है। हमें और आपको ये बंद मानना पड़ेगा, हमें और आपको अपनी हया को संभालना पड़ेगा, हमारी माँ बहनों को अपनी निगाहों को संभालना पड़ेगा। और ये जो बाहर निकलती है बुर्का नहीं बुरनी बल्कि चुटकी के अंदर उन्हें अपना दिमाग चेंज करना पड़ेगा, तब जाकर के हया और पाकदामनी हमारे अंदर आएगी, फिर हमारी औलाद में मुंतकिल होगी। और अगर यही सिस्टम रहा जो हम और आप राइज कर रहे हैं तो फिर तैयार रहिए अपनी औलाद को अपने सामने डांस करते
ہوئے اپنے اولاد کو یہ جملہ کہتے ہوئے پھر سننے کے لیے تیار رہے کہ کوئی ماں کے ساتھ یہ کرے تو بھی کوئی حرج نہیں، جیسے اس نوجوان نے کہہ دیا تھا۔ اللہ ہمیں مکمل حیا اور پاک دامنی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔